السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تحریک ریشمی رومال کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی ایماندار مؤرخ یا ہسٹورین ہندوستان کی آزادی کا تذکرہ کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحریک ریشمی رومال کے بارے میں بتائے۔ تحریک ریشمی رومال کیا ہے، کون لوگ اس کے بانی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہندوستان انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی یوں ہی نہیں مل گئی۔ بڑی قربانی اور جافشانی کے بعد اس ملک کو آزادی ملی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کئی طرح کی تحریکیں چلائی گئی۔ انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک ریشمی رومال ہے۔ تحریک ریشمی رومال کی شروعات 1914 میں ہوئی، جس کے بانی تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں شامل تھے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی نے 1877 میں ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا ثمرۃ التربیت۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد تھا ہندوستانی مسلمانوں میں اور یہاں کی عوام میں آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کے شعور کو بیدار کرنا، انگریزوں کے ظلم و ستم سے ان کو آگاہ کرانا اور آزادی کے لیے بغاوت کی مسلح جد و جہد کوششیں کرنا۔ لیکن اگلے 30 سالوں میں یہ تنظیم کمزور ہو گئی، اس کے ممبران بکھر گئے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 1909 میں ایک دوسری تنظیم قائم کی جس کا نام تھا جمعیت الانصار۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انگریزوں کی ہندوستان میں اچھی طرح پکڑ ہے، برطانیہ میں بھی ان کی حکومت ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا نظام چل رہا ہے۔ لہذا عدم تشدد کے راستے کو اپنا کر ہتھیار اٹھائے بغیر، جنگ کیے بغیر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ایک مسلح جد و جہد جب ہوگی تبھی انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمعیت الانصار پر بھی انگریزوں نے 1913 میں پابندی عائد کر دی۔ اس کے بعد 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک طرف برطانیہ، روس اور فرانس کی فوج تھی تو دوسری طرف جرمنی اور ترکی کی فوج لڑ رہی تھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ ایک اچھا موقع ہے، جب برطانیہ کی فوج جنگ لڑ رہی ہے اور عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، ملک کے الگ الگ حصوں میں ٹیم تیار کی جائے، ان کو مسلح کیا جائے، ان کو ہتھیار فراہم کیا جائے، ان کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جائے، ان پیسے سے ان کی مدد کی جائے اور ایک موقع طے کر کے، ایک وقت کا انتخاب کر کے ایک ساتھ پورے ملک میں شورش ہنگامہ برپا کی جائے اور باہر سے بھی ان پر حملہ کیا جائے تاکہ انگریزوں کے پاؤں اکھڑ جائے، وہ اس جنگ میں ہار جائے، ہندوستان سے واپس جانے پر مجبور ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے رابطہ کیا جائے، ان سے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، ان کی مدد حاصل کی جائے اور ان سب کے لیے ضرورت محسوس کی گئی ایک عبوری حکومت قائم کرنے کی۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور بغیر کچھ بتائے ان سے کہا گیا کہ آپ افغانستان جائیے، وہاں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کام کرنا ہے۔ پہلے سے وہاں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کام کر رہے تھے، مولانا برکت اللہ بھوپالی بھی تھے۔ افغانستان آنے کے بعد ان لوگوں نے ایک عبوری حکومت قائم کی۔ اس حکومت کا صدر بنایا گیا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو، وزیر اعظم مقرر کیا گیا مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اور وزیر داخلہ طے کیا گیا مولانا عبید اللہ سندھی کو۔ اس حکومت نے یہ طے کیا کہ ہمیں جب ایک ساتھ شورش برپا کرنی ہے تو اس کے لیے باہر کی کئی ملکوں کی حمایت حاصل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہاں سے ایک وفد ترکی بھیجا گیا، ایک وفد روس بھیجا گیا، اسی طرح ایک وفد جاپان بھیجا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ترکی جانے والا وفد، روس اور جاپان جانے والا وفد بھی انگریزوں کے ہاتھ آ گیا، راز فاش ہو گیا۔
चुनांचे अफगानिस्तान पर सख्तियां भी की गई और इस वफ्द के जिम्मेदारों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। इधर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह हिजाज के सफर पर रवाना हो गए। खिलाफत उस्मानिया के गवर्नर गालिब पाशा से मदीना में उनकी मुलाकात हुई। उनको पूरे हालात से आगाह किया गया और उनसे मुतालबा किया गया कि उनको खिलाफत उस्मानिया की मदद की जरूरत है। हिंदुस्तानी आवाम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ शोरश बर्पा करना चाहते हैं, जंग बर्पा करना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि खिलाफत उस्मानिया हमारी मदद करे। गालिब पाशा ने शेखुल हिंद की मदद की यकीन दहानी कराई। इधर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को लगा कि हमारे दो वफ्द को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, पूरा राज उनको मालूम हो गया है, इसलिए जरूरी है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम हालात से वाकिफ कराया जाए। चुनांचे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने रेशम के रुमाल पर 3 खत तहरीर किए। उन 3 खत को भेजना चाहा मौलाना महमूद हसन देवबंदी के पास, जो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे, लेकिन रास्ते में ही वो तीनों खत अंग्रेजी एजेंट के हाथ लग गया और पूरा राज फाश हो गया। वो कैसे हुआ, आइए इसको भी तफसील से जानते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने 3 खत तहरीर किया। एक खत उन्होंने शेख अब्दुल रहीम सिंधी का नाम लिखा और 2 खत उन्होंने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लिखा। शेख अब्दुल रहीम के नाम जो खत लिखा था उसका मजमून फकत इतना था कि आपको जो खत भेजा जा रहा है इसको बहुत ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को भेजना है। उसमें उनको बताया गया था कि इसमें हिंदुस्तानी के तमाम मुसल्ले ग्रुप का तस्करा है, हर एक जगह की तफसील है और जो मौजूदा हालात है इससे भी शेखुल हिंद को आगाह किया गया था। इसके अलावा इस खत में हिंदुस्तान से मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हसन मोहानी की गिरफ्तारी का तस्करा भी था, लेकिन यह खत हाथ लग गया अंग्रेजों के। वो कैसे लगा इसको समझिए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने ये तीनों खत तहरीर करके अब्दुल हक नाम के अपने एक मुअतक़िद को, एक अकीदतमंद को दिया और उनसे कहा कि तू शेख अब्दुल रहीम सिंधी को यह खत पहुंचाओ। काबुल से सिंध जाकर यह खत उनके हवाले करना और सिंध से रसीद लेकर काबुल पहुंचना, यह अब्दुल हक का काम था। अब्दुल हक का ताल्लुक था रब नवाज से। चुनांचे वो सिंध पहुंचने के बाद पहले बहावलपुर में रब नवाज के पास चला गया। इससे उनकी मुलाकात की। रब नवाज से अब्दुल हक ने पूरा तज़किरा कर दिया कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी क्या कर रहे हैं और काबुल में क्या सरगर्मियां चल रही है। रब नवाज चूंकि अंग्रेजों का एजेंट था, तमाम खबर इधर से उधर पहुंचाता था। चुनांचे ये बड़ी खबर उसको मिल गई, खत का भी उसको इल्म हो गया। उसने अब्दुल हक से कहा कि तुम खत मेरे हवाले करो और अब्दुल हक ने वो तीनों खतूत रब नवाज के हवाले कर दिए। रब नवाज ने ये तीनों खतूत उस वक्त के मुल्तान के कमिश्नर को सौंप दी और मुल्तान के कमिश्नर ने उस खत को पढ़वाया और उसको ज्यादा अहम नहीं समझा, बच्चों का खेल करार दिया। लेकिन मुल्तान के कमिश्नर ने एक अक्लमंदी ये की कि यह खत पंजाब के CID के हवाले कर दिया। पंजाब CID ने उस खत का अंग्रेजी में तर्जमा कराया, उस खत की पूरी तफसील मालूम की तो पता चला कि यह खत बड़ी साजिश का जरिया बन सकता है। तख्ता उलटने की तैयारी की जा रही है। चुनांचे अंग्रेज के आला अफसरान और वायसराय बरतानिया को आगाह किया गया और फिर पूरी अंग्रेजी हुकूमत एक्टिव हो गई और इस खत में जिन जिन लोगों के नाम का तस्करा किया गया था उन तमाम को हिंदुस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 220 है। उस खत की वजह से 220 लोगों को हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इधर शेखुल हिंद के नाम भी इफ्शा हो चुका था। चुनांचे मक्का से शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को गिरफ्तार करके मिस्र लाया गया, फिर इस्कंदरिया लाया गया और वहां कुछ दिनों के बाद उनको माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया। तकरीबन 2 साल तक यहाँ की जेल में हजरत शेखुल हिंद को रखा गया। इन उलमा पर जो हिंदुस्तान में थे और जो माल्टा की जेल में थे, इन तमाम उलमा पर बगावत करने का, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने और देशद्रोह जैसे मुकदमात लगाए गए, जिसके तहत इनको सजाएं दी गई। और फिर ये जो एक तहरीक चलाई थी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने और मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये तहरीक यहीं पर नाकाम हो गई। इसी तहरीक को कहा जाता है तहरीक रेशमी रुमाल।